Currently, there are total 43 students. Still, some are joining. We will wait for them for 2 minutes, and after that, we'll start our discussion. So, before starting our discussion, can anyone brief what we have studied in our last lecture? Effective listening, effective Effective conversation, listening. non-verbal communication. Correct. Okay. Uh, Effective listening, effective conversation, and non-verbal communication. So, in non-verbal communication, which aspects have we discussed? Which are the aspects of non-verbal communication? Kinesis, Kinesics, which is related to body Haptic. language. Haptics, which is related prominent to where uh, haptics, which is related to touch, and chronemics, which is related to Time. Value of time. value of Timing. time, or we had seen the use and wastage of time, or utilization and wastage of time. In addition to that, we had seen what paralanguage is. Do you remember? Yes. In which we had considered those sound related aspects. Which are the sound related aspects? Or pronunciation Tone. related? Tone, correct. What more? Speed of speech. Correct. Speed of speech. Then Vibration. vibrations, very good. What more? Pauses. Pauses, very good. Then Silence. silence, very good. So, in addition to this, we had discussed how these vocalic or paralinguistic aspects have additional implication in communication. If anyone speaks with loud voice, we can say that person is excited or angry. Yes or no? And whenever a person speaks in low voice, we conclude that that person is either tired, either bored, or not in the position to communicate properly. Then whenever there is silence, it has certain implications like interest, curiosity. Yes or no? yes sir. Yes, sir. Okay. So I'll share my screen and we will proceed further. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. Yes. yes, sir. Yes sir. Uh, so basically, our discussion was regarding the introduction to this module second of our syllabus. And in that, we had seen what this last element, non-verbal communication, is. Okay. Then let us go ahead with the first question. This time, we have changed our pattern little. In case of our module 1, we have discussed the points first, and afterwards I had shared those notes with you. Am I right? Yes. Huh. Yes, This sir. time, what I'm planning to do is that we will discuss line by line. So it will be more useful for you, or you will understand each line, each new difficult word. Yes or no? Yes, sir. Huh. Yes, sir. And you will be able to ask me anything if any line, any word is not understandable to you. Is that clear? Yes, sir. So, Yes, starting sir. with our first point, that is effective listening. You can see here. Yes or no? Which is our first point Yes. of module 2? Effective listening. Effective listening. Okay, correct. So, in this regard, our first question is, what is our first question? Read out someone. What is listening? What Explain the is process of listening? listening. Or Explain. what Hmm. is Explain the process of listening or what the listening comprehension, Yeah, so which are steps in listening Comprehension. Which are? from.
बघा आता मला तुमचे उच्चार ऐकायला मिळायला लागले. याचा उच्चार काय आहे? प्रॉपर उच्चार करा. Comprehension. कॉम्प्रेहेन्शन. हा, एकदा म्हणा. आता कोणी उच्चारलं होतं त्यांनी एकदा उच्चार करून दाखवा. हा, हाऊ विल यू प्रोनाउन्स दिस वर्ड? Comprehension. कॉम्प्रेहेन्शन. ओके, फॉलो मी. कॉम्प्रेहेन्शन. Comprehension. करेक्ट. तर कॉम्प्रेहेन्शन म्हणजे आपण काय शिकलोय? द ॲबिलिटी टू इंटरप्रिट अँड अंडरस्टँड. मी सांगितलं होतं की आकलन शक्ती वगैरे तुमच्यातली चांगली उत्तर आली होती मागच्या वेळेस. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा. So basically let us understand this first question. What is listening? ओके. आणि पुढचा सब क्वेश्चन काय याच्यामध्ये अजून? हा, What are the steps in listening Which comprehension? are steps Which in are- listening comprehension? correct. Okay. So let us deal with all these questions and their answers. So come to first point, first line. Listening is one of the 4 basic skills of language or communication. Okay, can you identify which 4 skills are there of language? आपण लिसनिंगला काय म्हणतोय? वन ऑफ द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लँग्वेज और कम्युनिकेशन. सो विच आर द 4 skills of language or communication? Can you tell? Sir, may I? Yes, please go ahead. First is the listening, second is the reading, third is the writing, and fourth is the speaking. Correct. So you are correct, but the sequence is like LSRW. Yes, Okay. sir. That is listening, speaking, reading and writing. Okay. मग हे पहिलं वाक्य कळालं सगळ्यांना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then listening is receiving the spoken language through the ears with interpretation and understanding. What is listening? It is receiving the spoken language through the ears. So basically we know that hearing is our physiological ability, and that physiological ability works here in the process of listening. Am I right? Yes, sir. And that too with interpretation and understanding. Interpretation म्हणजे काय? See the word here, interpretation. To interpret, that is one verb which means अर्थ लावणे. Okay. And understand means समजून घेणे. करेक्ट. म्हणजे अर्थ लावणे आणि समजून घेणे. अर्थ लावणं ही प्रोसेस कशाशी संबंधित आहे? शब्दांशी. लक्षात घ्या, शब्दांचा अर्थ लावणं. बिकॉज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड इटसेल्फ वी गो ऑन लर्निंग different words, their implications, their meanings and everything. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then let us go to the next sentence. Listening involves identifying the sounds of speech and processing them into meaning. बघा आता लिसनिंग मध्ये कशाचा समावेश आहे? तर आयडेंटिफाईंग द साऊंड्स ऑफ स्पीच, आवाज ओळखणं, अँड प्रोसेसिंग देम इंटू मिनिंग, आणि त्या आवाजांचं कशामध्ये रूपांतर करणं? कशामध्ये? अर्थामध्ये. करेक्ट. ओके. म्हणजेच काय, आपल्या कानावर जे शब्द पडलेत त्याच्यातून बोलणाऱ्याला काय म्हणायचं आहे ते समजून घेणं, याचा समावेश कशामध्ये आहे? लिसनिंग मध्ये. टू इन्व्हॉल्व म्हणजे काय? समावेश असणे. आयडेंटिफाईंग म्हणजे ओळखणे. द साऊंड्स ऑफ स्पीच अँड प्रोसेसिंग देम इनटू मीनिंग. ओके. देन when we listen we use our ears to receive the individual sounds. मग बघा त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत? साऊंड्स मध्ये लेटर्स असतात, दॅट स्ट्रेस अँड रिदम, पॉजेस. आपण आता जे पॅरालिंग्विस्टिक आस्पेक्ट्स डिस्कस केले. सर नो?
हॅलो. Yes, sir. हां, ते पण या लिस्निंगमध्ये समाविष्ट आहेत. कारण त्या स्ट्रेसला ठराविक शब्दावर दिलेला जो भर आहे त्याच्यातून त्या स्पीकरची त्या विशिष्ट घटकाबद्दलची जी भावना आहे ती व्यक्त होत असते किंवा इंटेन्सिटी ऑफ दॅट इमोशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दॅट स्ट्रेस. मग हे कसं, फॉर एक्झाम्पल बघा, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. साधं एक्झाम्पल आहे, मी वाघाला मारलं. बघा, मी भर कशावर देतोय? मी वाघाला मारलं. वाघालावर. माझा भर वाघालावर आहे की मीवर आहे? मीवर आहे. हा हा Me. हा. आणि दुसऱ्या वेळेस मी म्हणतोय मी वाघाला मारलं. आता कशावर आहे? वाघाला. वाघाला. हा. मग याच्यामध्ये बघा, या दोन सिच्युएशन्स मध्ये जेव्हा पहिलं वाक्य मी उच्चारतो त्याच्यामध्ये माझा फोकस माझ्यावर आहे, स्वतःवर आहे. मला स्वतःची वाजवायची आहे, फॉर एक्झाम्पल. येस ऑर नो? आणि दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये माझा भर हा वाघावर आहे, म्हणजेच मी दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाला मारलेलं नाही आणि माझं जे ॲडव्हेंचर आहे वाघाला मारण्यामध्ये ती मी त्याच्यातून व्यक्त करतोय, वाघाला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि ह्याच्यातून तुम्हाला समजतं की माझा भर कशावर आहे, मला कोणाला हायलाइट करायचं आहे, माझ्या भावना काय आहेत त्या ठराविक शब्दावर भर देण्यामध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हॅलो. Yes, sir. हां. Yes, sir. Yes, sir. Now sir. we will understand what this rhythm is. Rhythm is nothing but it is the musical quality of our speech. Musical quality. त्यालाच आपण सूर किंवा लय असं म्हणतो. या सर नो? रिदम कळतोय आपल्याला, म्युझिकशी Yes, sir. रिलेटेड आहे. हां, ओके. तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत. पुढे बघा, I will read that sentence completely. When we listen, we use our ears to receive individual sounds, that is letters, stress, rhythm, and pauses, and we use our brain to convert these into messages that mean something to us. बघा, आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक कोणता आहे? Brain. ब्रेन. करेक्ट. कारण या सगळ्यांचं कंट्रोलिंग आपल्या फिजिकल हिअरिंगची जी फिजिकल ॲबिलिटी आहे त्याचं कंट्रोलिंग असेल किंवा अर्थ लावण्याचं जी प्रोसेस आहे, या सगळ्यामध्ये मेन काय आहे तर ब्रेन, आवर सिक्स्थ सेन्स इज इम्पॉर्टंट इन दिस प्रोसेस. आणि ते कशासाठी वापरतोय तर टू कन्वर्ट दीज मीन्स ऑल दोज वर्ड्स, लेटर्स, स्ट्रेस, रिदम इट्सेट्रा इन टू मेसेजेस दॅट मीन समथिंग टू अस, ज्यांचा आपल्या दृष्टीनं काहीतरी अर्थ आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हां. So let us go ahead for the next paragraph. Listening is different from hearing. बघा, याच्याबद्दल आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बऱ्यापैकी चर्चा केलेली आहे. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. सांगा बघू, काहीतरी काय फरक आहे बेसिकली? एनीवन प्लीज गो अहेड. How these two terms are different, listening and hearing. विसरले का सगळं? परवा आपलं डिस्कशन झालेलं. लिसनिंग म्हणजे ऐकणे आणि हिअरिंग म्हणजे काळजीपूर्वक ऐकणे. उलट सांगताय का? लिसनिंग म्हणजे केअरफुली ऐकणे. हा. सर आणि मी हा हिअरिंग म्हणजे ऐकणे. हा सर मग- listening सांगा. is a process of hearing with attention and concentration, and Very good. hearing is a process of without any attention and concentration. Very good, very good. It means that hearing is our physical ability or physiological ability which is inborn. Yes or no? जन्मताच मिळते आपल्याला ऐकण्याची क्षमता. But listening is a skill. It is the process of hearing with attention, concentration, or attention and concentration. Okay?
ओके, लेट्स गो अहेड. बघा इथे आपण पुढं बघतोय, हिअरिंग इज मेअरली द फिजिकल ॲबिलिटी टू रिसीव्ह द साऊंड्स. मेअरली म्हणजे काय? केवळ, फक्त. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हाँ, hearing is merely the physical ability to receive the sounds. Hearing is primary, whereas listening is secondary. So you can understand which happens at the beginning. पहिल्यांदा आपल्या कानावर आवाज पडणं हे गरजेचं आहे, म्हणून हिअरिंग हे प्रायमरी आहे अँड लिसनिंग इज सेकंडरी. आणि ऐकण्याची, समजून घेण्याची जी प्रोसेस आहे, इंटरप्रिटेशन अँड अंडरस्टँडिंग, दॅट हॅपन्स ॲट द सेकंड लेवल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, हाँ. sir. Then, listening in any language requires focus and attention. बघा मग कोणत्या का भाषेतलं स्पीच, कोणत्या का भाषेतलं आपण बोलणं ऐकत असे ना, त्याच्यामध्ये फोकस म्हणजे काय? कॉन्सन्ट्रेशन. अँड अटेन्शन म्हणजे आपलं लक्ष, अवधान हे गरजेचं आहे. इट इज अ स्किल दॅट सम पीपल नीड टू वर्क ॲट हार्डर दॅन अदर्स. काही जणांना हे लिसनिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी जास्त कष्ट करावं लागते, कारण कधी कधी बऱ्यापैकी आपला स्वभाव हा याच्यामध्ये कारणीभूत असतोय. म्हणजे उडून लावायचा हा एक आपला स्वभाव असतोय. जे कानावर पडते ते काही फारसं सिरियसली घ्यायचं नाही. मग त्याच्यामुळे जे काही फायदे तोटे होतील, जनरली तोटेच होणार नीट नाही ऐकलं तर, लक्षात घ्या. तर त्यामुळं काय करावं लागते, तर वी हॅव टू give our time for developing this skill. Okay, it is a skill that some people need to work at harder than others. People who have difficulty in concentrating, okay, difficulty in concentrating are typically poor listeners. आणि हे आपण सहज समजून घेऊ शकतोय, है की नाही? ज्या लोकांना कॉन्सन्ट्रेशन करता येत नाही त्या लोकांचं अंडरस्टँडिंग हे पुअर असणार आहे. दॅट्स वाय वी कॅन कॉल सच पीपल ॲज पुअर लिसनर्स. मग असतात की नाही, आपण म्हणत असतो बघा एखाद्याला, मग तू काय ऐकलं, आहे की नाही? आपला हा प्रश्न असतो की नाही, तो असं असं म्हणत होता आणि मग तू काय ऐकलं, कळते की नाही? Yes, sir. हां, मग हा प्रश्न कोण कोणाला विचारत असतं? Whether good listener asks to poor listener or poor listener asks to good listener. Good listener to poor listener. Correct. Good listener poor listener ला विचारत असतो, लक्षात घ्या. Then the next thing, next line, listening in a second or third language requires even greater focus. बघा अजून ही एक गोष्ट आपण लक्षात घेऊयात. मराठी भाषा आहे, सहजासहजी कानावर पडते, ऐकतो, समजून घेतो. बट इफ इट इज इंग्लिश or any another language, then we have to strive hard, we have to take more extra efforts for understanding. Why? Because the sentence patterns, the ways to express are different. Do you agree with me or not? म्हणजे थोडक्यात काय, मराठी जेवढी तुम्हाला इझिली समजते तेवढी इंग्लिश इझिली समजते का? नाही, no. हां, No, sir. याच्या मागे कारण काय आहेत, तर सिम्पली आवर हॅबिट, सिम्पली आवर एन्व्हायरमेंट, yes or no, background, or simply we can say our practice, yes or no. We lack in practice, or we are not habituated of listening English and understanding it, because the patterns are different, sentence patterns are different. बघा मराठीमध्ये आपण, इथं मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, बघा फॉर एक्झाम्पल, मी एक्सक्यूज मी, कसं ते आपण बघूया. मी वाचले
तेच इंग्लिश मध्ये कसं म्हणता? I'll explain you one important thing so that you will understand. I read the book. Correct. असं म्हणू शकतो का आपण आय बुक रेड? आपण जर मराठी बघा मला इथे सांगायची गोष्ट काय आहे तर द वेज or sentence patterns in our mother tongue and English are different. Am I right? Yes, sir. हा Yes, sir. म्हणजे बघा मी नंतर मराठीमध्ये पुस्तक येतंय पण इथं प्युअर इंग्लिश मध्ये काय येतंय? वर्ब येते, लक्षात घ्या. नॉट म्हणजे in English immediately after the subject, that is I, this verb occurs, read. Getting or not? Yes, sir. But in Yes, sir. but in Marathi the subject is at the beginning and the verb is at the end. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is just one sample, and because of which the understanding or listening of any second or third language becomes difficult for us. आणि तेच आपण या वाक्यातून बघितलेलं आहे. त्याच्यासाठी जास्त अटेन्शन पाहिजे, ते शिकलेलं असलं पाहिजे आपण. ओके. टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर वी नीड टू डेव्हलप स्ट्रॉंग लिसनिंग स्किल्स. डू यू अग्री विथ धिस? Yes, sir. चांगलं बोलण्यासाठी, योग्य बोलण्यासाठी आपलं ऐकण्याचं स्किल हे योग्य असलं पाहिजे. थोडक्यात काय तर योग्य ऐकलं तर आपण योग्य बोलू शकतोय. बरोबर आहे की नाही? जसं की आपण प्रश्नच नीट ऐकला नाही तर उत्तर योग्य देऊ शकतो का? If we don't listen that question properly, can we answer properly? No, sir. No, sir. Sir. No, sir. Correct. That's why this listening is necessary for speaking. Another side, until and unless we listen the pronunciations, we cannot repeat them. है की नाही? फॉर एक्झाम्पल कसं मी सांगतो. हाऊ डू यू प्रोनाउन्स दिस वर्ड? Future. फ्युचर. ओके. जोपर्यंत फ्युचर हा शब्द तुमच्या कानावर पडत नाही या स्पेलिंगच्या संदर्भात, तोपर्यंत त्याला तुम्ही फुटुरे म्हणत राहणार, आहे की नाही? मराठीचा जो इम्पॅक्ट आहे किंवा शब्दशः ट्रान्सलेट करणं साऊंड्स, त्याच्यामध्ये तुम्ही फुटुरे म्हणत राहणार. त्यासाठी मला काय करावं लागेल? मला आधी ऐकावं लागेल की या शब्दाचा उच्चार हा फ्युचर असा आहे. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा. आता काही दिवसापूर्वी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत होता बघा. माहिती आहे तुम्हाला? पाहिला असेल तुम्ही कोणीतरी. हा बघा. बघितला का कोणी हा या शब्दाबद्दलचा व्हिडिओ? एक मॅडम असते आणि मुलं असतात. मॅडम शिकवत असतात आणि मुलं मागे म्हणत असतात. माहिती आहे? Yes, sir. हा. मॅडम म्हणतात के, मुलं पण मागे म्हणतात के. हॅव यू हर्ड ऑर नॉट? Yes, sir. Yes. आणि त्या मॅडम कसा उच्चार करतात? कनाव लेडगे, राईट? डू यू रिमेंबर ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That madam says Kanav Ledge, and those students also follow like Kanav Ledge. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. So until and Yes, unless sir. that madam pronounces it properly, those students will not understand how to pronounce it. So that is the simple thing which we can understand. To become a fluent speaker, we need to develop strong listening skills. Then listening not only helps us to understand what people are saying, but it also helps us
टू स्पीक क्लिअरली टू अदर पीपल. बघा हे आपलं वाक्य आहे. लिस्निंग नॉट ओनली हेल्प्स अस. आता हे नॉट ओनली बट ऑल्सो माहिती आहे तुम्हाला? Yes, sir. शिकलाय? Yes, sir. Yes, sir. हा, त्याचा अर्थ काय आहे Yes, sir. मराठीमध्ये? नॉट ओनली बट ऑल्सो. इट इज वन कंजंक्शन. इट इज वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. त्याचा अर्थ काय आहे? हेच नाही तर ते पण. करेक्ट. सुद्धा. केवळ हेच नाही तर ते सुद्धा. मग बघा तोच सेन्स आपल्याला इथे घ्यायचा आहे, कॅच करायचा आहे. लिस्निंग नॉट ओनली हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड व्हॉट पीपल आर सेइंग, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक क्लिअरली टू अदर पीपल. लोक काय म्हणत आहेत हेच केवळ लिस्निंग मधून समजत नाही, तर त्याची मदत आपल्याला क्लिअरली स्पीकिंग करण्यासाठी सुद्धा होते, इतर लोकांसोबत योग्यपणे बोलण्यासाठी होते. तर तेच गोष्ट आपण डिस्कस केलेली आहे. नेक्स्ट लाईन इज इट हेल्प्स अस. बघा, इट हेल्प्स अस लर्न हाऊ टू प्रोनाउन्स वर्ड्स प्रॉपरली, हाऊ टू यूज इंटोनेशन. बघा, इंटोनेशन म्हणजे काय तर फॉलिंग इंटोनेशन, रायझिंग इंटोनेशन किंवा लेवल इंटोनेशन. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन. फॉलिंग इंटोनेशन म्हणजे काय तर आवाजातील उतार. रायझिंग इंटोनेशन म्हणजे आवाजातील चढ, है की नाही? जेव्हा व्यक्ती रागात असते किंवा आनंदात असते तेव्हा आपला आवाज कसा असतो? चढता असतो की उतरता? चढता. चढता असतो. करेक्ट. अँड वेन एव्हर वी आर इमोशनली स्टेबल, दॅट टाइम देर इज लेवल इंटोनेशन. म्हणजे एका ठराविक लेवलनी आपलं बोलणं असतं. मग त्याच्यामध्ये चढ उतार फारसे नसतात. ओके. अँड वेअर टू प्लेस स्ट्रेस इन वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. हे पण आपल्याला कळतं बघा. कोणत्या शब्दावर भर द्यायचा, कोणत्यावर टाळायचा, कारण त्याचे इम्प्लिकेशन्स असतात, वेगळे इम्प्लिकेशन्स असतात, वेगळ्या अर्थाच्या छटा असतात. आपण असं म्हणू शकतोय की ज्या न व्यक्त करता देखील व्यक्त होत असतात. देन this makes our speech easier for other people to understand better. So we can understand this is easy thing. Let us go ahead for further discussion. Have you understood this, what listening is? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it a good method to follow? Hello. Yes, sir. Okay. Then here let us deal with the second question. बघा, मी क्वेश्चन कडे परत तुम्हाला घेऊन जातोय. आपला पहिला प्रश्न आहे व्हॉट इज लिसनिंग, जो आपण आता डिस्कस केलाय. अँड सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. So now let us understand what this process of listening is. See, in this process of listening there are total 5 stages. How many stages are there? 5. 5. हा, मग याच्यामधली स्टेप 1 कोणती दिसते? Receiving in Receiving. bracket here. हा Receiving in bracket hearing. हा. So which is our simply physical ability. Am I right? है की नाही? लिस्निंग प्रोसेस जी आहे ती कशापासून सुरू होते? शब्द कानावर पडण्यापासून किंवा शब्द आवाज रिसीव्ह करण्यापासून. येस सर नो? Yes. Yes, sir. आपण हे समजू शकतोय. त्याच्यानंतर बघा सेकंड स्टेप 2. व्हॉट इज इट? Understanding. Understanding. हा, किंवा त्याला In आपण bracket learning. Understanding. लर्निंग म्हणतोय. Bracketing learning. करेक्ट. मग आता हे जे अंडरस्टँडिंग आहे किंवा लर्निंग आहे, इट हॅज द इम्प्लिकेशन दॅट वी गेट द मिनिंग ऑफ ईच वर्ड विच एव्हर वी हिअर. बघा, आपल्या कानावर जो कोणता प्रत्येक शब्द पडतोय त्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहित आहे असं आपण कुठेतरी गृहीत धरतोय, किंवा आपल्या पूर्वज्ञानामध्ये, in our previous knowledge, in our background knowledge, the meaning of that specific word is stored. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हा. मग त्याच्यावर आपण वर्क करत असतोय आणि त्याच्यातून आपलं लर्निंग होत असते. देन द थर्ड स्टेज इज रिमेंबरिंग ऑर रिकॉलिंग. बघा, आता ही एक स्टेज आहे आणि या सगळ्या स्टेजेस असल्यामुळेच आपण या लिस्निंगला प्रोसेस म्हणतोय.
आता कम्युनिकेशनची पण प्रोसेस आपण शिकलो की ज्याच्यामध्ये 6 स्टेजेस होत्या. डिसाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट, नोईंग द ऑडियन्स, डिझायनिंग अँड एनकोडिंग द मेसेज, yes or no, selecting proper channel and transmitting, then receiving and decoding, and final one was the giving feedback. In the same way, in this process of listening also there are these stages. मग थर्ड स्टेज काय आहे तर रिमेंबरिंग. आता आपण काय रिमेंबर करत असतो बघा जे बोलणारा. आपण ऐकलं हा ते किंवा हा ते समजून घेतलं ते. करेक्ट आहे की नाही. कुठेतरी ते आपण मनाशी गाठ बांधून ठेवत असतो. थोडक्यात सांगतो तुम्हाला आपल्याला समजेल असं आहे की नाही. मनाशी गाठ बांधणं म्हणजे काय? एखादी गोष्ट ठरवणे. करेक्ट. एखादी गोष्ट ठरवणे हा पण आहे किंवा जे काही ऐकलंय विचार करणे. हा विचार करणे, साठवून ठेवणे वगैरे. तर ते एक महत्वाचा तो टप्पा आहे. देन द फोर्थ वन इज इव्हॅल्युएटिंग ऑर जजिंग. बघा our mind evaluates whatever we are listening. बघा आता मी एक स्पीकर म्हणून तुमच्याशी काहीतरी बोलतोय आणि हे सगळे एक्सप्लेन करतोय. मग तुमचं पण माइंड काहीतरी ते इव्हॅल्युएट करत आहे, जज करत आहे की नेक्स्ट पर्सन जे काय सांगत आहे, मी काय जे सांगत आहे ते योग्य आहे का, प्रॅक्टिकली ऍक्सेप्टेबल आहे का. आपण हे जजिंग करतो की नाही. कसं सांगतात म्हणून सगळंच ऍक्सेप्ट आहे असं म्हणतो. तुमचं अंडरस्टँडिंग कधी होतं? जेव्हा तुम्ही जज करता. लक्षात जेव्हा तुम्हाला पटतं सिम्पली. येस ऑर नो? येस. हा. Yes, sir. मी जर असं म्हणत असेल की तुम्हाला माहिती आहे का रोज सूर्य पश्चिमेला उगवतो. सर पूर्वेला उगवतो. नाही मी म्हणतोय पश्चिमेला. हा. तुम्ही हा तुम्ही मग काय कराल? जज कराल. यू विल इव्हॅल्युएट व्हॉट आय एम सेईंग. बरोबर आहे की नाही. तुम्ही लगेच म्हटलं नाही सर पूर्वेला उगवतोय. कशामुळे म्हटलं हे तुम्ही? बिकॉज यू हॅव इव्हॅल्युएटेड व्हॉट आय हॅव सेड. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes. हा. Yes, sir. तर जे काही कानावर पडतंय त्याचं मूल्यमापन करणं, त्याची योग्यता तपासणं, योग्य आहे नाही हे समजून घेणं, दॅट इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ लिसनिंग. अँड द लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज, विच यू कॅन सी हिअर, व्हॉट इज इट? रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग मीन्स प्रत्युत्तर. Answer. करेक्ट. रिस्पॉन्स देणं, रिप्लाय. आपण हे सगळे फीडबॅकच्या बाबतीत बघितलंय. सर नो? Yes, sir. हा. Yes. आन्सर असेल. Yes, sir. आणि रिसेंटली वी हॅव गॉन फॉर दॅट टेस्ट ऑल्सो. Okay, on last Sunday we have gone for that test. So how did you find that test? How was it? Was it the good way for evaluation, or was there any problem from your side? Actually it is divergent from our Easy subject. होते, sir. Okay, but what I have found is that there are multiple submissions, means twice or thrice. Some students have submitted the same thing twice or thrice, so it is not expected at all. Okay, whatever your response is, it should be submitted once only. Are you clear or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Hereafter, if such thing is found, then your first response only will be considered for your credit. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. take care hereafter. So let us go ahead for the actual discussion of all these 5 stages of listening. तर पहिली स्टेज कोणती आहे? Which you can see here now. The receiving Which is the first stage. stage? Receiving stage or hearing stage. मग याच्यामध्ये काय काय घडतंय आपण बघूयात. The first stage of the listening process is the receiving stage, which involves hearing and attending. Hearing and attending म्हणजे ऐकणं आणि अटेंड करणं म्हणजे काय? तिकडे थोडंसं लक्ष देणं किंवा त्याबाबत थोडंसं जागरूक असणं. Hearing is the physiological process of registering sounds. बघा काय दिसतं याच्यामध्ये?
हिअरिंग इज द फिजिओलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग. टू रजिस्टर म्हणजे काय? रजिस्टर म्हणजे काय? नोंदणीकृत. हा, नोंदणी करणे, नोंद करणे. नोंद घेणे. करेक्ट, नोंद करणे. मग कशाची नोंद होत असते? साऊंड वेव्ज. करेक्ट, साऊंड वेव्ज. वेव्ज मीन्स, वेव्ज म्हणजे काय? लहरी किंवा, करेक्ट, लहरी. लहरी किंवा लाटा. समुद्राच्या बाबतीत आपण हा शब्द वापरत असतो, नदीच्या बाबतीत वापरत असतो, समजून घ्या. ॲज द हिट द इयर ड्रम. इयर ड्रम म्हणजे काय? तर आपल्या कानाचा पडदा, आहे की नाही? So you can understand this process of hearing, what actually happens in hearing. As obvious as it may seem, in order to effectively gather information through listening, we must first be able to physically hear what we are listening to. बघा, आणि हे ऑब्वियस आहे, साहजिक आहे काय? ॲज इट मे सीम, इन ऑर्डर टू इफेक्टिव्हली गॅदर इन्फॉर्मेशन थ्रू लिसनिंग. जर योग्यपणे आपल्याला माहिती गोळा करायची आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल? वी मस्ट फर्स्ट बी एबल टू फिजिकली हिअर व्हॉट वी आर लिसनिंग टू, आहे की नाही? तर ती एक बेसिक गरज आहे. ते कानावर पडणं किंवा त्याची नोंद होणं, नोटीस होणं गरजेचं आहे. कारण त्याच्याशिवाय पुढची जी लिसनिंगची प्रोसेस आहे, अर्थ लावण्याची, समजून घेण्याची, ती प्रोसेस होईल का? एखादी गोष्ट माझ्या कानावर, हा बघा, एखादी गोष्ट माझ्या कानावर पडलेलीच नाहीये तर अर्थ लावण्याचा प्रश्न येतो का? No, sir. No, sir. हा, No, sir. that is what you need to understand here. If we have a hearing impairment, our ability to listen will be challenged. So this is again obvious truth. बघा, if we have a hearing impairment, impairment म्हणजे काय? आपण शिकलोय मागं. कमजोर. करेक्ट, कमजोरी किंवा दुर्बलता. कशामध्ये? ऐकण्यातील दुर्बलता असेल, आवर ॲबिलिटी टू लिसन विल बी चॅलेंज्ड. तर आपल्या ज्या समजून घेण्याची क्षमता आहे त्याला आव्हान निर्माण होईल, म्हणजेच काय तर अडचणी निर्माण होतील. आणि इट इज ऑब्वियस. म्हणजे आपल्याला अर्धवट ऐकायला येतंय किंवा मोठ्यानं बोललं तरच ऐकू येतंय, असं असेल तर नक्कीच आपलं अंडरस्टँडिंग चांगलं असणार नाही. गेटिंग ऑर नॉट? लिसनिंग इज इक्वल टू अंडरस्टँडिंग. हे आपण थोडंसं सूत्र लक्षात घेऊया तिथं. क्लिअर? Yes, sir. हां. Yes, sir. Then next, excessive noise in the environment can create obstacles in receiving audible sound waves. So already we have discussed this thing with reference to environmental barriers. Yes or no? Yes, sir. Which are the 3 environmental barriers? Noise, time, and distance. व्हेरी गुड. तर त्याच्यामधलाच एक घटक आहे नॉईज, की जो आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये असतो, तो आपल्या ऐकण्यामध्ये अडथळे निर्माण करत असतो. नाउ लेट अस गो अहेड. Paired with hearing, attending is the other half of the receiving stage in the listening process. बघा, याचा अर्थ आपण परत व्यवस्थित समजून घ्या. पेअर्ड विथ हिअरिंग म्हणजे ऐकण्याच्या सोबत, अटेंडिंग इज अदर हाफ ऑफ द रिसिविंग स्टेज इन द लिसनिंग प्रोसेस. अटेंडिंग म्हणजे काय? उपस्थित असणे. उपस्थित असणे. हा, उपस्थित असणं. पण त्याच्यामध्ये फिजिकली उपस्थित असणं की सायकोलॉजिकली उपस्थित असणं? Psychological. Psychologically. Correct. So here are 2 things which we need to understand: physical presence and psychological presence. Because we know that daydreaming is one of the psychological barriers in which people are physically present but psychologically absent. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हा, तर तसे अडथळे याच्यामध्ये नसायला पाहिजे आहेत. एखादा जो लिसनर आहे, रिसिव्हर आहे, that receiver must be physically as well as psychologically present in that listening process or in that communication process. Then attending is the process of accurately identifying and interpreting particular sounds which we hear as words.
मग आता अटेंडिंग हे काय आहे बघा. अटेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ॲक्युरेटली आयडेंटिफाईंग अँड इंटरप्रिटिंग पर्टिक्युलर साऊंड्स वी हिअर ॲज वर्ड्स. बघा, जे आवाज आपण शब्द म्हणून ऐकतोय ते शब्द ओळखणं आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन करणं हे याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. कशामध्ये? अटेंडिंगमध्ये. अँड दॅट इज सायकोलॉजिकल प्रेझेन्स. सिम्पली अटेंडिंग इज इक्वल टू सायकोलॉजिकल प्रेझेन्स. कळते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. हां, Yes, sir. ओके. देन the sounds we hear have no meaning until we give them in their meaning in context. बघा, हे फार महत्वाचं आहे. जे आवाज आपल्या कानावर पडत आहेत त्या आवाजांना जर आपण संदर्भ नाही दिला तर त्याचा अर्थ आपल्याला मिळेल का? There is no meaning. Try to understand. The sounds we hear have no meaning until we give them their meaning in context. जोपर्यंत शब्दांना आपण एका विशिष्ट संदर्भात अर्थ देत नाही किंवा शब्दांचा आपण विशिष्ट संदर्भात अर्थ काढत नाही तोपर्यंत त्या शब्दांना अर्थ नसतो. कळते का बघा हे तुम्हाला? आता Yes, sir. संदर्भ किती महत्वाचा असतो लक्षात घ्या. संदर्भ म्हणजे काय? तर आपण त्याला विषय वस्तू म्हणतो किंवा सब्जेक्ट म्हणतो, टॉपिक म्हणतो, इश्यू ऑफ डिस्कशन म्हणतो. मग विषय काय आहे आणि ते शब्द त्या विषय वस्तूला कसं स्पर्श करत आहेत, कसं तो एक्सप्लेन करत आहेत विषय, हे फार महत्वाचं आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे whenever you are listening you have to keep that context at central level in your mind. कळते का बघा? म्हणजे संदर्भ पहिल्यांदा लक्षात घेतला पाहिजे, मग ते शब्द त्या संदर्भाला अनुसरून कसे योग्य आहेत किंवा नाहीत हे कॅल्क्युलेशन तुमच्याकडून झालं पाहिजे. आणि शब्द जर विषयाला अनुसरून नसतील तर सिम्पली देर विल बी कन्फ्युजन ऑर मिसअंडरस्टँडिंग. डू यू ॲग्री विथ धिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then listening is an active process that constructs meaning from both verbal and non-verbal messages. बघा, हे फार महत्वाची, खूप महत्वाची लाईन आहे. Listening is an active process. Why is it active? Because our brain works there. Are you getting or not? That Yes, sir. constructs. That constructs. To construct म्हणजे काय? बांधकाम. बांधणी करणे किंवा उभारणे, आहे की नाही, डेव्हलप करणे. लिसनिंग इज अन ॲक्टिव्ह प्रोसेस दॅट कन्स्ट्रक्ट्स मिनिंग फ्रॉम बोथ व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल मेसेजेस. मग ही जी अर्थाची बांधणी आहे ती भाषिक आणि अभाषिक अशा दोन्ही घटकामधून होत असते. डू यू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. असं समजा की आपण फिजिकली एका वर्गात आहोत आणि आपण शिकत आहोत, तर तुमचं लक्ष हे माझ्या बोलण्याकडे असतं आणि दुसरं तुमचं अर्ध लक्ष हे माझ्या बॉडी लँग्वेजकडे असतं, माझ्या वोकॅलिक आस्पेक्ट्सकडे असतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि Yes, sir. माझ्या भाषिक आणि अभाषिक घटकाचा कंबाईन इफेक्ट काय असतो? तर हे कम्युनिकेशन असतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजेच ऐकणारा, समजून घेणारा किंवा रिसिव्हर हा दोन्ही क्लूज म्हणजे व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल क्लूजचं व्हॅल्युएशन करून अर्थ काढत असतो, आहे की नाही. त्याच्यामध्ये आय कॉन्टॅक्ट महत्त्वाचा आहे. माझ्या बोलण्यातून, माझ्या डोळ्यातून तुम्हाला समजतं की खरोखर फॅक्ट काय आहे, रिॲलिटी काय आहे वगैरे, आहे की नाही. नाहीतर असं होतं की बोलणं एक आणि हावभाव दुसरे, असं असेल तर तुमचं कन्फ्युजन होतं. लक्षात घ्या. म्हणजे हावभाव काय बोलतोय आणि बॉडी लँग्वेज काय व्यक्त करते, हे दोन्हीचा जो कंबाईंड इफेक्ट आहे तो फार महत्त्वाचा आहे आणि तो आपण कॅच केला पाहिजे. कशामध्ये? इन दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टँडिंग थ्रू लिसनिंग. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then identifying auditory stimuli as speech but not being able to break those speech sounds down into sentences and words would be a failure of the listening process. बघा, खूप महत्त्वाची लाईन आहे, चांगली लाईन आहे.
आयडेंटिफाईंग ऑडिटोरी स्टिम्युली. आता पहिल्यांदा आपण हे शिकून घेऊया की ऑडिटोरी स्टिम्युली म्हणजे काय. आता तुम्हाला ऑडिओ हा शब्द माहिती आहे. ऑडिओ Yes, sir. ऑडिओ म्हणजे काय. ऑडिओ म्हणजे काय. अरे ऑडिओ व्हिडिओ तुम्ही ऐकत आहे की रोज शब्द ऐकत आहे. आवाज ऑडिओ Song ऐकणे. करेक्ट. आवाज ध्वनी. आवाज है की नाही. ऑडिओ म्हणजे आवाज आणि व्हिडिओ म्हणजे छायाचित्रपट. हा आणि दृश्य दिसणे. करेक्ट. आणि ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे काय. वी कॉल टेलिव्हिजन ॲज ऑडिओ व्हिज्युअल एड ऑफ कम्युनिकेशन. व्हॉट इज दिस ऑडिओ अँड व्हिज्युअल. ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे काय. टीव्ही मध्ये फक्त ऐकायलाच मिळतं की पाहायला पण मिळतं. पाहायला पण मिळतं. है की नाही? हा म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतो ऑडिओ प्लस व्हिज्युअल. विजन म्हणजे दृष्टी. राईट. हा लक्षात घ्या. सो आयडेंटिफाईंग ऑडिटोरी स्टिम्युली. आता स्टिम्युली म्हणजे काय. स्टिम्युलस स्टिम्युली. कॅन यू अंडरस्टँड. उत्तेजित करणे. करेक्ट. आपण त्याला प्रेरक असं म्हणतो. स्टिम्युली म्हणजे काय. प्रेरक, उत्तेजित करणारा घटक, उत्तेजन देणारा घटक. आणि तुम्हाला आठवत असेल कदाचित when we were attending physical lectures, that time I had told you that communication happens through one formula, and that formula is stimulus, organism and response. Yes or no. स्टिम्युलस म्हणजे काय तर आपल्याला कोणीतरी विचारलेला प्रश्न. ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय तर तुम्ही मी सजीव असणारे. येस ऑर नो. आणि रिस्पॉन्स म्हणजे काय तर are you getting or not? I'll write it again so that you will understand. कम्युनिकेशन प्रोसेस आपली कशी बनते, कशी होते, तर या सूत्राने होते. कोणत्या सूत्राने. रीड आउट. स्टिम्युलस ऑर्गॅनिझम अँड रिस्पॉन्स. हा मग हा स्टिम्युलस काय असतो. तर आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे उत्तेजना देणारा घटक असतो, एक प्रेरणा देणारा घटक असतो, एक प्रेरक असतो. जसं की तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं की whenever you are traveling and you are at the square, that time you look at the traffic signals. Yes or no. And when you look at that red light, you stop there. When you look at that green light, you proceed further. Yes or no. Here those red and green colors function as stimulus for you. Yes or no. Yes, sir. हा Yes, जसं ते जसं ते लाल आणि ग्रीन कलर्स हे तुमच्यासाठी स्टिम्युलस आहेत, तसं एखाद्या माणसाचे शब्द, एखाद्या व्यक्तीचे शब्द हे सुद्धा तुमच्यासाठी स्टिम्युलस असतात, की जे स्टिम्युलस तुम्हाला रिस्पॉन्स देण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात. बरोबर आहे की नाही. जसं तुम्ही रेड कलर पाहिल्यानंतर तुमचा रिस्पॉन्स काय असतो. थांबणं. ग्रीन कलर दिसल्यानंतर तुमचा रिस्पॉन्स असतो पुढे जाणं. तसंच तेच सूत्र इकडे कम्युनिकेशनला पण लागू पडतंय. कळते सगळ्यांना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And this organism is nothing but living organism, that is human being, you, me and everyone in the world. Clear. Yes, sir. Yes, sir. मग बघा इथं आता आपण आपल्या वाक्याकडे परत एकदा येऊयात. आयडेंटिफाईंग ऑडिटोरी स्टिम्युली ॲज स्पीच. Auditory stimuli is equal to speech, but not being able to break those speech sounds down into sentences and words would be a failure of listening process. बघा जे काही शब्द जे काही प्रेरक म्हणून आवाज आपल्या कानावर पडत आहेत, त्या आवाजांचं वाक्यामध्ये आणि शब्दामध्ये रूपांतर नाही करता आलं, ठराविक संकल्पनामध्ये रूपांतर नाही करता आलं, तर ते एक या लिसनिंग प्रोसेस मधलं फेल्युअर असतं. अँड वी कॅन इझिली अंडरस्टँड दिस इज ऑब्वियस थिंग. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir.
Yes, sir. So Yes, sir. this is the first stage, hearing stage of this listening process. So now let us go ahead for the second stage. What is it? Which is the second stage? The Understanding. understanding. Correct. अंडरस्टँडिंग. आता अंडरस्टँडिंगचा अर्थ आपण कसा घेतो? समजून घेणं, आहे की नाही? मग या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं ते आपण पाहूयात. सी, द अंडरस्टँडिंग स्टेज इज द स्टेज ड्युरिंग विच द लिसनर डिटरमाइन्स द कॉन्टेक्स्ट अँड मिनिंग्स ऑफ द वर्ड्स दॅट आर हर्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिकोडिंग. बघा, आता हे सगळं आपल्याला समजण्यासारखं आहे. आता डिकोडिंग ही प्रोसेस कोण करत असतो? बघा, आपल्या मागच्या टेस्टमध्ये पण हा प्रश्न होता. रिसीवर. करेक्ट. Receiver. रिसिव्हर. व्हेरी गुड. The understanding stage is the stage during which the listener determines the context. बघा, हे एक महत्वाचं आहे. टू डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय? अँड मिनिंग्स. कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय ठरवणं? संदर्भ ठरवणं. मिनिंग्स म्हणजे काय? अर्थ ठरवणं. ऑफ द वर्ड्स दॅट आर हर्ड, की जे ऐकले जात आहेत किंवा ऐकले जातात थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिकोडिंग. आणि कोणत्या प्रोसेसमधून? डिकोडिंगमधून. अंडरस्टँडिंग ऑर कॉम्प्रिहेन्शन ऑकर्स when the listener's determination of the context and meanings of the words matches the speaker's message. Excuse me, it will not be matches, it will be match. Okay, because there are multiple things. Understanding or comprehension occurs. मग अंडरस्टँडिंग कधी होतं? कॉम्प्रिहेन्शन कधी होतं? when the listener's determination of the context and meanings of the words match. म्हणजे काय बघा, लिसनर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट म्हणजे डिटर्मिनेशन करणं म्हणजे काहीतरी ठरवणं, समजून घेणं. लक्षात घ्या. मग कोणाचा संदर्भ? तर बोलणाऱ्याचा संदर्भ आणि लिसनरला समजलेला संदर्भ हे जेव्हा मॅच होतात, शिवाय बोलणाऱ्याचे शब्द आणि त्याचे अर्थ किंवा बोलणाऱ्याचे शब्द आणि त्या शब्दांचे लिसनरला माहीत असलेले अर्थ हे जेव्हा मॅच होतात, तेव्हा कम्युनिकेशन हॅपन्स ऑर अंडरस्टँडिंग हॅपन्स, कॉम्प्रिहेन्शन हॅपन्स. पटतं हे? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then, next line, one tactic for better understanding a speaker's meaning is to ask questions to fill in any holes you may have in the mental reconstruction of the speaker's message. मग इथे बघा, बऱ्याच वेळा असं असू शकतंय की स्पीकरला काय म्हणायचं आहे ते आपल्याला कदाचित क्लिअर नसतं. बघा, मी क्लिअर नसतं म्हणतोय, कम्प्लिटली क्लिअर नसतंय. काहीतरी थोडंफार कळतंय, 90% कळतंय, 80% कळतंय, 70% कळतंय, पण त्याच्यामध्ये काहीतरी जो 10%, 20%, 30%चा जो गॅप आहे त्यालाच आपण होल्स असा शब्द वापरलाय. बघा, इथं दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. तर ते होल्स, तो गॅप भरून काढण्यासाठी विच इज द रिक्वायर्ड थिंग? The required thing is that the receiver should ask questions. To whom? To the speaker. Why? To fill out the gaps. मग तुम्ही असं एक लिसनर म्हणून तुम्ही असं विचारू शकताय स्पीकरला की हां, तुम्हाला ते असं म्हणायचं आहे का? हे आहे का? असं का? तसं का? मग त्याची जी उत्तर येतील स्पीकरची, होय ते तसंच आहे, हे असंच आहे, किंवा नाही ते असं नाही, ते तसं आहे. गेटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes, sir. त्याच्यातून तुमचं अंडरस्टँडिंग बनणार आहे, कॉम्प्रिहेन्शन बनणार आहे. मग तेच आपण याच्यामध्ये शिकतोय की वन टॅक्टिक, टॅक्टिक मीन्स क्लू, वन टॅक्ट हा शब्द वापरतो आपण नेहमी. वन टॅक्टिक फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग स्पीकर्स मीनिंग is to ask questions to fill in any holes you may have in the mental reconstruction of the speaker's message. Mental reconstruction हे पण आपण समजून घेऊयात. मेंटल कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बांधणी, हे आपण शिकलोय.
कशाची बांधणी? अर्थाची बांधणी. मेंटल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय? मानसिकदृष्ट्या अर्थाची बांधणी. आणि तो अर्थ कोणता? तर दॅट स्पीकर्स मेसेज, की जो त्या बोलणाऱ्याला अभिप्रेत आहे. अभिप्रेत समजते सगळ्यांना? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? अपेक्षित का सर? हा, अपेक्षित. व्हेरी गुड. त्या स्पीकरला जो अपेक्षित आहे तो, त्याला जो मांडायचा आहे, त्याला जो व्यक्त करायचा आहे तो, किंवा सिम्पली त्याच्या मनात आहे तो. कळतंय? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now it's 10:59. Okay, you might be thinking of next lecture. Yes or no? Yes. And Yes, sir. we have discussed 2 stages of this listening process. Whatever the remaining discussion is, we will continue in our next lecture. Okay, so should we stop here for now? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. So thank you everybody for your patience, your listening. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.